हे गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल रे आम यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कस करबा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन उपनिवेशवादी भारतीय समाजर जातीयतावाद उद्रेकर कारण आलोचना कर डिस्कस द राइज एंड कॉजेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियन कॉलोनियल रूल। उत्तर हम भारतीय राजनीति जातीयतावाद विकास एक महान घटना। जातीयतावाद मंत्र पराधीन राष्ट्र लोक मानकर स्वाधीनता हासिल निमंते संग्राम करने को प्रेरणा दे था। जातीयतावाद होउछि एक गणचेतना एक मनस्तात्विक भावना एवं आवेग मेलन। यह होउछि स्वदेशी प्रेमर सामूहिक स्वरूप। जातीयतावाद आदर्श एवं जनसाधारण मन में देशप्रेम जातीय एकता जातीय संहति प्रति अंगीकारबद्धता सृष्टि करे। देशर स्वाधीनता भौगोलिक अखंडता प्रति विपद सृष्टि हेले एक मन एक प्राण जातीय पद्धतिर मुकाबिला करने जनसाधारण आगभर हुअन्ति। एणु जातीयतावाद को देशप्रेमर परिप्रकाश बोली कहुए। आल्फ्रेड डी ग्राजिया मतरे जो ऐक्य मनोभाव राजनीतिक एकता मुक्ति आकांक्षा एक जनसंप्रदाय को जातिर रूपांतरित करे ताकू जातीयतावाद कहुए। नेशनलिज्म constituent a feeling on one's political unity and independence which wells the people into a nation। रामसे मोरों मतरे जातीयतावाद एक ऐतिहासिक प्रक्रिया जहाद्वारा विभिन्न जातीयता राजनीतिक संगठन रूपांतरित हो जाति गठन करती। नेशनलिज्म स्टैंड फॉर द हिस्टोरिकल प्रोसेस बाय व्हिच nationalistics or transform into political unity and constituent a nation। 19वीं शताब्दी यूरोपीय विभिन्न जातिर लोक निज निज जातीय राष्ट्र गठन करते। ग्रीस बेल्जियम इटाली जर्मनी प्रभृति देश जातीय संग्राम चले निज निज देश को मुक्त करते। निज निज देश से स्वाधीन जाति प्रतिष्ठा करते। आधुनिक जातीयतावाद उन्मादन आफ्रिका एवं एशिया प्रत्येक जाति को मध्य प्रभावित करथिला। भारतर जातीयतावाद विकास पथरे दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य परिलक्षित हुए। प्रथम होछि 19 और 20 शताब्दी प्रथम मध्य 19-20 शताब्दी मध्य भाग में भारतर जातीयतावाद विकास होता क्यों आवाहन काल भौगोलिक भारत वर्ष में विभिन्न प्रकार लोकों मध्य भारतर एकता विकसित होता। से मूलभित्ति उपर ब्रिटिश जुगर आधुनिक जातीयतार विकास होता। द्वितीय पॉइंट होछि भारत जातीयतावाद विकास एक प्रबुद्ध राजनीतिक आंदोलन रूपे विकसित होता। भारतीय राजनीतिर जागरण एवं संगे संगे देशर धार्मिक तथा सामाजिक जागरण सूत्रपात होता। वस्तुतः देशर धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि उपरे राजनीतिक जागरण सूत्रपात होता। भारतर जातीयतावाद विकास दिगरे क्यों एक निर्दिष्ट कारण दायी नथिला एथिपाई अनेक गुड़िए कारण दायी थिला। सेही कारण गुड़िक निम्न आलोचना करा जायछि यथा धार्मिक कारण रिलीजियस कजेस, राजनीतिक कारण पॉलिटिकल कजेस, आर्थिक कारण इकोनॉमिकल कजेस, सामाजिक कारण सोशल कजेस एवं सांस्कृतिक शिक्षागत कारण कल्चरल एंड एजुकेशनल कज और अन्य कारण अदर कज। प्रथम कारण आलोचना करिबा धार्मिक कारण रिलीजियस कजेस। 19 शताब्दी प्रथम पर्यायर भारतीय चिंता क्षेत्र एक तुमुल आलोड़न सृष्टि है। यही आलोचना मध्य ए देशर एक नवजागरण सूत्रपात होता। से नवजागरण मध्यरु धर्म संस्कार पर आंदोलन चलला। धर्मर स्वार्थत प्रतिपादन और समाजर नवीकरण थिला यही आंदोलन लक्ष्य। यही जुगरे भारतर सर्वप्रथम संस्कार आंदोलन आरंभ होइथिले मध्य राजा राममोहन राय भारतीय समाजर बहुमुखी परिवर्तन आनिबा से अग्रसर हेले। 1828 मसीह से ब्रह्म समाज स्थापन कले। ब्रह्म समाज सामाजिक व्यवस्थार विरोध में सामाजिक कुसंस्कार विरोध में आंदोलन आरंभ कला। जाति प्रथा अस्पृश्यता सतीदाह प्रथा भली भयावह कुसंस्कार विरोध में से जनमत सृष्टि कले। अर्थनैतिक समर्थन देखी शेष लॉर्ड विलियम बेंटिंग सतीदाह प्रथार लोप कले। राजा राममोहन राय मृत्यु पर द्वारिकानाथ ठाकुर एवं तांको परे
ପୁତ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗେଇଥିଲା। 1885 ମସିହାରେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ବ୍ରହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସେହିପରି ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଏକ ଉଦାର ମାନବିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରମହଂସ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତର ବାହାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗରିମା ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବୈଷୟିକ କର୍ମନିଷ୍ଠାର ମୂଲ୍ୟ ବହନ ଆଣିଥିଲେ। ସେ 1993 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ନଗରୀରେ ଏକ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଜ୍ଞମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ କଲା ବେଳେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 1866 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମାଜ ଏବଂ ସଂସ୍କାରକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ନେତା। ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1875 ମସିହାରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବମ୍ବେର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାରତର ଆଧୁନିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। 1893 ମସିହାରେ ଆନି ବେସାନ୍ତ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଥିଓସଫିକାଲ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶର ନୂତନତ୍ୱ ବିକାଶ କଲା। ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଏବଂ ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ପଲିଟିକାଲ କଜେସ୍। ଧାର୍ମିକ କାରଣ ଭଳି ରାଜନୈତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ସମନ୍ୱୟ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ନଥିଲା। ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତଳେ ରହିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତଳେ ରହିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପ୍ରଶାସନିକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ସମନ୍ୱୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଏହି ଐକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 1857 ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହ। 1857 ମସିହାରେ ଜାତୀୟତା ଜାଗରଣ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀର ନାମମାତ୍ର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ, ମରହଟ୍ଟା ନେତା ନାନା ସାହେବ ଓ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଅସଫଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ପରେ ହିଁ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘୃଣାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲର୍ଡ ଲିଟନଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି। ଲର୍ଡ ଲିଟନ ଜନବିରୋଧୀ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ 1876 ମସିହାରୁ 1880 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1876ରେ ଏକ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। 50 ଲକ୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଲିଟନ 1887
1877ରେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କୁ ଭାରତର ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଉପାଧି ଦେଲେ। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମରୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଭାବରେ ଦରବାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଲୋକସେବା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ କମାଇବା। 1874 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଲୋକସେବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ 19 ବର୍ଷକୁ କମାଇ ଦେଲେ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ଚାକିରି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହା ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ସଭ୍ୟମାନେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଲର୍ଡ ଲିଟନ ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନକାରୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥିଲା, ବରଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ଆଫଗାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଶସ୍ତ୍ର ଅଧିନିୟମ। ଲର୍ଡ ଲିଟନ ଏକ ଶସ୍ତ୍ର ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ବୁଲିବା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ରୂପେ ବିବେଚନା ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ଏପରି ଭେଦଭାବ ନୀତିର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରେସ୍ ଅଧିନିୟମ। ଲର୍ଡ ଲିଟନ ଦେଶୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଇନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ଲାଟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ଲୋକମାନେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ। ତାହା ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଇନ ତିଆରି କଲେ। ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କଲେ। ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲିଖି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ମୁଦ୍ରାକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବହ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କାର୍ପାସ ସୀମା ଶୁଳ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ। ଲର୍ଡ ଲିଟନ କାର୍ପାସ ସୀମା ଶୁଳ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଏହା ପଛରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲାଙ୍କାସାୟାର ମିଲ୍ ମାଲିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲର୍ଡ ଲିଟନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ନଥିବା କଥା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଲବର୍ଟ ଆଇନ ଉପରେ ବିବାଦ। ଲର୍ଡ ଲିଟନ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିଚାରପତି ୟୁରୋପୀୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅପମାନ ବୋଲି ମନେକରି ଗୋରା ସାହେବମାନଙ୍କ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋରା ସାହେବମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗଭେଦ ନୀତି ଦେଖି ଭାରତୀୟମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଉଠିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଭା ସମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଲା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଯେତେ ଦୂର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ସେତେ ଦୂର ଜାଗରଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 3rd ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଇକୋନୋମିକ୍ କଜ୍। ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ସର୍ବାଧିକ କୁଫଳ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ନୀତି। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ରୂପେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ଭାରତରୁ ତୁଳା ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ କଳକାରଖାନାରେ ଲୁଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଇଠି ଲୁଗା ପୁଣି ଭାରତକୁ ଆଣି ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଉଠାଇଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତର ହାତ ବୁଣା ଲୁଗା ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଣାକାରୀ ନିଜ କାମ ହରାଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବରଣ କଲେ। ସେମାନେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଦେଶର କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୌକିନା ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇ ତାହା ପୁଣି ଆମ ଦେଶକୁ ଛଡ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଲା। କଳକାରଖାନା ତିଆରି ଜିନିଷ ସହିତ ଦେଶର
କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ତିଆରି ଜିନିଷ ତାଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଖାନା ତିଆରି ଜିନିଷର ଆଦର ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅନେକ କାରିଗର ନିଜର ବୃତ୍ତି ହରାଇଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଅଧିକାଂଶ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାରୁ ଜମିର ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସରକାର କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଦେଶର ଅତି ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରତର ଦାରୁଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବହ୍ନି ଭିତରୁ ଦେଶପ୍ରୀତି ଏବଂ ଜାତୀୟତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକକରଣ, ସୋସିଆଲ କଜେସ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟତା ବିକାଶ ଦିଗରେ ସାମାଜିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ବହୁ ବିବାହ, ସତୀ ପ୍ରଥା, ପରଦା ପ୍ରଥା ଆଦି ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ବିରକ୍ତି ଆସିଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆନିବେସାନ୍ତ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନବଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାତି ବିଭେଦ ନୀତି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନେ ଜାତି ବିଭେଦ ନୀତିକୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଆପଣେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମାନେ ଆଶା, ବନ ମଣିଷ ଏବଂ ଅଧା ନିଗ୍ରୋ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ଜାତି ବିଭେଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ମନ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ବୋଲି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ ତଥା ସେହି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ତଥା ବିଦେଶୀ ଗମନ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ୟୁରୋପୀୟ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିଲେ। ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ କାରଣ, କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ କଜ୍। ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ହୃଦୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଇଂରେଜ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ, ମାକେଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଉଦାର ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଜାତୀୟତା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅନେକ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। 1 ହେଉଛି ଇଂରାଜୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଇଂରେଜମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଲା। ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଭାରତରେ ଏକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଭାଷାରେ ନିଜର ଭିତରେ ଭାବ ବିନିମୟ କଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ଫଳରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ବଢ଼ିଲା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ଇଂରେଜ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତି, ଦର୍ଶନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜାତୀୟତା ପ୍ରଭୃତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଜାଣି ସେମାନେ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଚେତନ ଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇତିହାସରୁ ସେମାନେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ,
ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ି ନିଜ ଦେଶର ମୁକ୍ତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ପରେ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେବା ପରେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ ସୁଗମ ହୋଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତା ତଥା ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ମିଲ୍ଟନ, ଏଡମଣ୍ଡ ମେକେଲେ, ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନର ଆଦି ଦାର୍ଶନିକ, ଦର୍ଶକ ଓ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ୟୁରୋପରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିବା ଜାତୀୟତାବାଦର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ତଥା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିରର, ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ୍, ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ବମ୍ବେ ସମାଚାର, ସମ ପ୍ରକାଶ, କମରେଡ୍, ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, କେଶରୀ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତଥା ବାନ୍ଧବ ପତ୍ରିକା ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ହେଲେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତା ବିକାଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଆନନ୍ଦ ମଠକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବାଇବେଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଚିତ ନୀଳଦର୍ପଣ, ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲିଖିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାରଣ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ପରିବେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅଧିକତର ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଭାରତର ମୌଳିକ ସଂସ୍କୃତି ଏକତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା, ବୁଦ୍ଧଗୟା, ସାରନାଥ, ରାଞ୍ଚି, ବାରାଣସୀ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ମିଳିଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ସଞ୍ଚାର କଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ। ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଆଧୁନିକ ଡାକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଏହିସବୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକତାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ମନୋଭାବ ଭୁଲି ଦେଶବାସୀ ଏକତ୍ର ରେଳଡବାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ସହଜ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଡାକ ସେବା ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରିଲେ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ମହାଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଗଲା। ଫଳରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଏକତା ଦୃଢ଼ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ। ଭାରତର ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ଲାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ରୀତିରେ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କାମ କଲେ। ଆଇନ ଆଗରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୂଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ। ବିଦେଶର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ରୋମାନିଆ ତଥା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜନୀତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଂଲଣ୍ଡର ସଂସ୍କାର ଅଧିନିୟମ, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଭାବନା ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାରେ ଦେଶବାସୀ ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଅନେକ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଧରିପାରିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ କରିଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା
ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।